Hello students, this is the 5th edition of your Unit 5, video 5th edition. So this is part 5 video. So we are going to start with the thick cylinder and thick spheres. So far we have seen thin cylinders and thin spheres. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து thick cylinder and thick spheres. So to begin with thick cylinders பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தின் சிலிண்டர்ஸ் எப்படி ஹவு டு ஐடென்டிஃபை அப்படின்றத நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி இங்கேயும் we are giving intro for thick cylinders. So how to identify the thickness of how to identify cylinder that it is belonging to the category of thick cylinder. So it is simply the same concept what we saw in thin cylinders. அங்கே வந்து less than பார்த்தோம், இங்கே வந்து it is simply more than. So that is, if the thickness of the wall of the cylinder is more than 1/15th to 1/20th of its internal diameter, then the cylinder is known to be this is thick cylinder. Then it is called to be thick cylinder. சரிங்களா? Right. So simply இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், சிலிண்டரோட வால் வந்து குவைட் திக்காக இருக்கும். when you compare to the thin cylinders, அங்கே வால் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். thickness of the wall வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். இங்கே வந்து it will be more thick, that is it is going to be 1/15th to 1/20th of the internal diameter. சரிங்களா? ரைட். ஸோ இதில் what is the main concept that you are supposed to understand அப்படின்றது I am going to explain here. Very basic concepts. So this is your cylinder. ஸோ சிலிண்டரோட ஒரு கட் செக்ஷன் வியூ மாதிரி. ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து இன்டர்னல் வாலோட இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் R1, சிம்பிளி இன்டர்னல் ரேடியஸு. ஆக்சிஸ்லேருந்து அவுட்டர் வாலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி R2. ஸோ R1 இஸ் இன்டர்னல் ரேடியஸ், R2 இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ். சரிங்களா? ரைட். And then L is going to be the length of the cylinder. இப்போ இதில் you have to understand very important concept like this is your cut section, அதாவது cross sectional view, the circumferential cross section view. ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் உங்களோட சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து இன்டர்னல் வாலோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா R1, எக்ஸ்டர்னல் வாலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா R2. இப்போது இமேஜின் தட் தி சிலிண்டர் இஸ் ஃபில்டு வித் அன் சம் ஃப்ளூயிட், ஏதோ ஒரு ஃப்ளூயிடால் ஃபில் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்படி ஃபில் ஆகிருக்க பட்சத்தில் இட் இஸ் ஃபில்டு வித் சம் ப்ரெஷர் மோர் தென் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர்னு வச்சுக்கோங்க. அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் இருக்கும்போது we cannot experience that much of pressure or stress on the wall of the cylinder. But imagine that the fluid that is saved inside the cylinder or filled inside the cylinder is more than the atmosphere pressure-ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்படி இருக்க பட்சத்தில் the pressure that the fluid creates on the inner wall will be always maximum. அதாவது இந்த ஒரு செக்மெண்ட்டை மட்டும் எடுத்து பாருங்களேன். அதாவது இங்கே ரெட் கலரில் நான் ஒரு செக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்கேங்களா, இந்த செக்ஷனை மட்டும் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னர் வாலில் பார்த்தீங்கன்னா the pressure will be maximum. அப்படியே உள்ளேருந்து ட்ராவல் ஆக as we are traveling in this direction towards outside outer வாலுக்கு அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டு போகும்போது see the pressure is getting reduced. Almost we are experiencing no pressure on the outer wall of the cylinder. Outer wall of the cylinderல we will be experiencing very nearer to zero pressure. So pressure is getting reduced as we keep on traveling towards outside. This is not the case with the thin cylinder. நம்ம thin cylinder பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இதுக்கு முன்னாடி இனிஷியலாக நம்ம பார்த்தது வந்து thin cylinder. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வால் திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த வால் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால the pressure exerted on the wall of the inner wall and outer wall வந்து as we travel towards the outer wall சேம்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம என்ன அசியூம்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா தின் சிலிண்டரில் என்ன அசியூம் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னர் வாலில் என்ன ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் ஆகுதோ அதே தான் வந்து அவுட்டர் வால்லையும் எக்ஸர்ட் ஆகுது. இன்னர் வாலில் என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸு க்ரியேட் ஆச்சோ அதே தான் வந்து அவுட்டர் வால்லையும் சேம் ஸ்ட்ரெஸ் தான் க்ரியேட் ஆச்சு. ஸோ தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த ப்ரெஷர் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் த இன்னர் வால் அண்ட் த அவுட்டர் வால்.
பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் ஃபார் த திக் சிலிண்டர். திக் சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் மாறுபடும். என்னென்னா இன்னர் வாலில் ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்படியே ட்ராவல் பண்ண the pressure exerted on the outer wall of the cylinder will be almost equal to 0. இதே வந்து இதனால் கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பாருங்கள். the stress developed on the circumference, அதாவது inner circumference of the cylinder is maximum. as we travel towards the outer wall, stress வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ட்ராப் ஆகும். it will not go to 0. you will not be experiencing zero stress. Stress is not going to be 0, but instead it will be very minimum compared to the inner wall. inner wall compare பண்ணும்போது outer wall stress வந்து ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும். சரிங்களா? so these are all the important concepts that you are supposed to understand. that is the difference between the thin cylinder and the thick cylinder. சரிங்களா? so ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு ஜம்ப் ஆகிடும். இதில் பெருசாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதுக்கு எதுவும் இல்லை. பட் ஒன்லி திங் யூ ஆர் சப்போஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் லேம்ஸ் ஈக்குவேஷன். இதில் லேம்ஸ் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சிம்பிளி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கான்செப்ட் தான். அதாவது வி ஆர் சப்போஸ் டு calculate radial pressure and hoop stress in the thick cylinder. thick cylinderல radial pressure எப்படி டிஃபர் ஆகுது, hoop stress எப்படி டிஃபர் ஆகுது at a given particular location. for example, இதுதான் வந்து உங்களோட ப்ரெஷர், ரேடியல் ப்ரெஷர் இந்த சென்ஸ் சென்டரில் இருந்து ப்ரெஷர் எப்படி அவுட்டர் வால் வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்றது தான் ரேடியல் ப்ரெஷர். ஸோ இப்போ ரேடியல் ப்ரெஷர் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னர் வாலில் மேக்ஸிமம் இருக்கும். அப்படியே ட்ராவல் பண்ண ரேடியல் ப்ரெஷர் வில் பிகம் 0 at the அவுட்டர் வால். that is for radial pressure. அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் தான் இது. P of x is equal to b by x square minus a. ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த எக்ஸ்ன்றது வந்து என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதா, எக்ஸ் இஸ் த ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர். ஸோ எக்ஸ் இஸ் த ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ், அதாவது இங்கேருந்து உள்ள டிஸ்டன்ஸ், ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ். இங்கேருந்து இது எவ்வளோ, இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ், அதுதான் வந்து ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க. R1 and R2 சிம்பிளி இங்கே கொடுத்துருக்கிறது தான், R2 R1. ஸோ அதுதான் வந்து ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல we are supposed to substitute that distance. எந்த டிஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு ரேடியல் ப்ரெஷர் கேட்குறாங்களோ அந்த டிஸ்டன்ஸை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் அவுட் தி ரேடியல் ப்ரெஷர் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் 100 அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா P of 100 is equal to B by 100 square minus A. So this is what this expression will become. So I hope you people understood. சேம் தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது, பட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் வாலில் மேக்ஸிமம் இருக்கும், போக இட் வில் கெட் ரெடியூஸ்டு. ஸோ அது ஒன்ஸ் அகேன் அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து ரேடியல் டிஸ்டன்ஸாக எடுத்துக்கோம். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸு ப்ளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ், ஓகேங்களா? தட் இஸ் R1 and this is going to be R2, ரைட்டுங்களா? ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு B by x square plus A. So once again x is indicating the boundary condition, like x is the radial distance from central axis. ஸோ எக்ஸ் வந்து ரெண்டு பவுண்டரி கண்டிஷனை இண்டிகேட் பண்ணும். ஒன்று வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு R1, இன்னொன்று வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு R2. சிம்பிள் தானே? ஸோ எக்ஸுன்ற அந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து R1ன்ற டிஸ்டன்ஸில் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது, ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குது. R2ன்ற டிஸ்டன்ஸில் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது, ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குது. இதுதான் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம ஃபார்முலாக்குள்ளே போவோம். ரைட். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, கொடுத்துருக்க பவுண்ட்ரி கண்டிஷனில், தட் இஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய பவுண்ட்ரி கண்டிஷனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு R1 இருக்கும்போது ப்ரெஷர் வந்து ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர், P of x வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர் ஆகிடும். So when the boundary, look at the boundary condition at x is equal to R1, pressure எப்படி இருக்கும், fluid pressure எப்படி இருக்கும், it is the pressure of the fluid given. என்ன pressure கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் equal to the pressure at R1. அதானே கரெக்ட் தானே? ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே
it is filled with a fluid with a pressure of 8 Newton per millimeter square னு கொடுத்துருக்காங்க. 8 Newton per millimeter square னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ at a distance சென்ட்ரல்லேருந்து at a distance of R1 இதான் R1 distance. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து it will be equivalent to P0, that is simply 8 Newton per millimeter square. இதே ப்ரெஷர் வந்து R2ல கால்குலேட் பண்ணுறீங்க, that is simply R2 டிஸ்டன்ஸில் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க, இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா P will be equal to 0. நான் அதான் சொல்லியிருந்தேன், ப்ரெஷர் will be almost equal to 0 at the extreme point, அதாவது அவுட்டர் வால் ஆஃப் த சிலிண்டர். ஸோ அந்த ரெண்டு பவுண்டரி கண்டிஷன் வச்சுட்டு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு R1 இருக்க டிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளூயிடோட கொடுக்கப்பட்ட ப்ரெஷரு, எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு R2 இருக்க இடத்துல ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர் வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, அதாவது P of x is equal to 0. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to solve the problem. சரிங்களா? ரைட், straight away we will get to the problem. So determine the maximum and minimum hoop stress across the section of the pipe of 400 mm internal diameter and 100 mm thickness when the pipe contains a fluid at a pressure of 8 Newton per mm square. Also sketch the radial pressure distribution and hoop stress distribution across the section. Excuse me. Right, இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா they are asking us to find out the maximum stress and minimum hoop stress. So இந்த diagram once again பாருங்க. So stress will be maximum at the inner wall of the cylinder, inner radius of the cylinder. Stress will be minimum at the outer radius of the cylinder. இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. We are supposed to use this Lahm's equation, ரெண்டு Lahm's equation யூஸ் பண்ணோம். அதாவது equation number 1 equation number 2 equation number 1 and 2 நம்ம யூஸ் பண்ணி we are supposed to find out the hoop stress at the inner wall and hoop stress at the outer wall. That will be maximum and minimum. சரிங்களா? ரைட், பிஃபோர் தட் கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா எல்லாத்தையும் எழுதிக்கங்க. இன்டர்னல் டயமீட்டர் வந்து 400 mm கொடுத்துருக்கு. ஸோ ரேடியஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 200. ஸோ டயமீட்டர் இஸ் 400, அப்போ ரேடியஸ் வந்து இட் இஸ் 200. எப்படி எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 times ஆஃப் த திக்னஸ் எடுத்தீங்க இன்னர் டயமீட்டரோட அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர். ஓகேங்களா? ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ see this is your cylinder. இப்போ இது வந்து இன்னர் டயமீட்டர். once again this is going to be, that is this is going to be your external diameter, and this is going to be your internal diameter. Internal diameter 400 னு கொடுத்துருக்கு, and they have given the thickness, இந்த thickness கொடுத்துருக்கு, this is 100 னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ outer diameter கிடைக்கணும் அப்படின்னா d plus 2 times of thickness, because இங்கே ஒரு thickness இருக்குது, இங்கே ஒரு thickness இருக்குது. ஸோ ரெண்டு திக்னஸையும் டபுள் சைடு இருக்க திக்னஸ் ஆட் பண்ணால் தான் வந்து you will get the outer diameter. So capital D is equal to d plus 2t. So that is what they have done here. So 400 plus 2 times of thickness is 600. So இப்போ இது வந்து outer diameter, outer radius R2 வேணும் அப்படின்னா divided by 2, that is going to be 300. So inner radius is 200, outer radius is 300. நம்மளோட மெயின் எய்ம் வந்து sigma at 200 is watt and sigma at 300 is watt. இது ரெண்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். And then they are also asking us to sketch the radial pressure distribution and hoop stress distribution. ஒரு டயக்ராம் வரைய வேண்டியிருக்கும். அந்த டயக்ராம் எப்படி வரையணும்னா இந்த ப்ராப்ளம் எண்டில் நான் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஸோ இனிஷியலி ஸோ இங்கே ஒன்ஸ் அகெயின் ட்ராயிங் வரைஞ்சிக்கலாம். ரைட், ஸோ லெட் திஸ் பி சென்டர். ஸோ இது R1, இது R2. சரிங்களா? ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் R1 ப்ரெஷர் வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர்,
at a distance of R2 pressure வந்து it is equal to 0. P of x will be equal to 0. இந்த இடத்துல வந்து P of x will be equal to P naught. P naught is simply nothing but the fluid pressure given in the question. Fluid pressure given in the question is 8 Newton per mm square. So at x is equal to R1, P of x is equal to P naught, that is 8 Newton per mm square. So அதை வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து P of x is equal to B by x square minus A. So first boundary conditionக்கு substitute P of x is equal to 8. B and A are arbitrary functions, நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். So x ஓட வேல்யூ என்ன R1, that is 200 mm, அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. So your equation will be of this kind. B by 90,000 minus A is equal to 0. This is equation number 1. And then, sorry, this is equation number 1, B by 40,000 minus A. Applying the boundary condition 2, that is at x is equal to 300, that is x is equal to R2, 300, P of x is equal to 0. So P of x is equal to 0 substitute பண்ணுங்க, x is equal to 300 substitute பண்ணுங்க. So you will get it as B by 90,000 minus A. So B by 40,000 minus A, B by 90,000 minus A. We have two equations. ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ணும்போது you will get it B and A. B and A ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். சரிங்களா? ஸோ A ஓட வேல்யூ வந்து 6.4 and then B ஓட வேல்யூ வந்து 5,76,000. சரிங்களா? ஸோ B ஓட வேல்யூ வந்து 5,76,000, A ஓட வேல்யூ வந்து 6.4. ஸோ இப்போது இந்த A and B values is going to be useful when you are finding out the stresses. ஸோ ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் இதுதான். சிக்மா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ. ஸோ இந்த இடத்துல பியும் ஏவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கு பிஏவும். பி வந்து 5,76,000 டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6.4. இப்போது ரெண்டு பவுண்டரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 200 இருக்கும்போது சிக்மா என்ன, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 300 இருக்கும்போது சிக்மா என்ன. தட் இஸ் சிம்பிளி இன்னர் ரேடியஸில் சிக்மா எவ்வளோ, அவுட்டர் ரேடியஸில் சிக்மா எவ்வளோ, அதான் இங்கே சொல்ல வராங்க. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அந்த வேல்யூ எக்ஸுக்கு பதிலாக 200 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், எக்ஸுக்கு பதிலாக 300 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 200 ஃப்ரம் சென்டர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 20.8 நியூட்டன் பர் எம்எஸ் ஸ்கொயருக்கு. அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 300 ஃப்ரம் த சென்டர், தட் இஸ் அவுட்டர் ரேடியஸில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 12.8, இன்னர் ரேடியஸில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 20.8. ஸோ ஆப்வியஸாக நான் சொன்ன கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் கிளியர். இன்னர் ரேடியஸில் தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேக்ஸிமம் இருக்கும். as we travel from inner to outer, stress குறைஞ்சிட்டே போகும். you can clearly visualize it. 12.8 ஆயிடுச்சு, 20.8ன்றது 12.8 ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ this is how you will be finding out the stresses at inner wall and the outer wall. சரிங்களா? I hope you understood the concept. ஸோ இந்த ரெண்டு லேம்ஸ் ஈக்குவேஷன் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த லேம்ஸ் ஈக்குவேஷனும் தெரியணும், இந்த பவுண்டரி கண்டிஷனும் தெரியணும். அது இருந்தால் தான் வந்து வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். சரிங்களா? So now I will teach you how to draw this radial pressure and hoop stress distribution diagram. So sometimes இது ப்ராப்ளம்ல கேட்பாங்க, not always, எப்போயாவது கேட்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது you should know the concept how to draw this radial pressure and hoop stress. இப்போ என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு ஆக்சஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க. அதாவது இந்த ஆக்சஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க. ஸோ you have to suppose to draw this axis line. ஸோ இதுதான் ஆக்சஸ் லைன். ஸோ இந்த ஆக்சஸ் லைன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணுங்கள். this is the first step. செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து காம்பஸில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அதாவது ஃபிக்ஸ் எனி பாயிண்ட் ஆன் திஸ் ஆக்சஸ் லைன். திஸ் அ பாயிண்ட் பி வச்சுக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் எனி பாயிண்ட் ஆன் த ஆக்சஸ் லைன். காம்பஸில் மெஷர் 200 mm, அதுக்கப்புறம் 300 mm. ஸோ இந்த 200 mm அண்ட் 300 mm மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் சிம்ப்ளி 20 cm and 30 cm. Okay, 20 cm and 30 cm. You can also even reduce the scale. You can also even reduce the scale and draw. சரிங்களா? It is up to you, but you have to mention the scale here. அதாவது 10 cm, sorry,
20 mmக்கு வந்து 20 mmக்கு வந்து 1 சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கிறீங்க ஸ்கேலில் அப்படின்னா 200 mmனா 200 mmனா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 10 சென்டிமீட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது 100 mmனா சாரி 300 mmனா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 15 சென்டிமீட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் ஃபிக்ஸ் த ஸ்கேல், இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகேங்களா? ஸோ அது காம்பஸில் மெஷர் பண்ணி 2 ஆர்க் அடிச்சிருங்க. இது ஒரு ஆர்க்கு, இது ஒரு ஆர்க். 200 mmக்கான ஆர்க் இது வந்து 300 mmக்கான ஆர்க். ஸோ இந்த 2 ஆர்க்கையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூ ஆர் சப்போஸ் டு லொக்கேட் தி radial pressure and this hoop stress. So radial pressure hoop stress எப்படி differ ஆகுது from the inner wall? This simply indicates your inner wall and outer wall of the cylinder. அதாவது இது inner wall of the cylinder, இது வந்து outer wall of the cylinder. சும்மா ஒரு போர்ஷனை மட்டும் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம். இந்த இடத்துல ஒரு போர்ஷன் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கோம். ஸோ இது இன்னர் வால் ஆஃப் த சிலிண்டர், திஸ் இஸ் அவுட்டர் வால் ஆஃப் த சிலிண்டர். ரைட்டுங்களா? ஸோ இன்னர் வாலில் உங்களோட ரேடியல் ப்ரெஷர் எவ்வளோ அண்ட் தென் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத அந்த வெர்டிக்கல் லைனாக இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்னர் வாலில் ரேடியல் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடோட ப்ரெஷர் தான் வந்து ரேடியல் ப்ரெஷர். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து 8 Nm/mm². ஸோ என்ன பண்ணுங்கள், இந்த 200 mm ஆர்க்கு எந்த இடத்த ஆக்சிஸ் மீட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து வேர்ட்டிக்கலாக பர்பண்டிகுலராக 90 டிகிரியில் பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் வரைங்க. தட் மெஷர்ஸ் 8 Nm/mm². சிம்பிளி யூ கேன் ஃபிக்ஸ் ஸ்கேல் ஃபார் திஸ் ஆல்சோ. அதாவது 2 mmக்கு வந்து 1 சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி யூ கேன் ஃபிக்ஸ். அப்போ 8 mmக்கு சாரி ஸோ 2 Nm/mm²க்கு 1 சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா 8 Nm/mm²க்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி 4 சென்டிமீட்டர். சரிங்களா? ஸோ 4 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் இங்கே வெர்டிக்கலாக வரைங்க. தட் இண்டிகேட்ஸ் 8 Nm. யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் தி ஸ்கேல். இப்படி ரெடியூஸ்டு ஸ்கேல் வரைகிறீங்க அப்படின்னா பேப்பர் சைடில் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் திஸ் ரெடியூஸ் ஸ்கேல். அதேமாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா 20.8 Nm/mm². ஸோ 2 Nm/mm² = 1 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி 20க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 10 சென்டிமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்லி. 20.8னா 10.4 அந்த மாதிரி 10.4 சென்டிமீட்டர் வரும். சரிங்களா? ஸோ அப்படி நீங்கள் ஒரு வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த 300 mm லைன் எங்கே ஆக்சிஸ் மீட் பண்ணுதோ, 300 mm ஆர்க்கு ஆக்சிஸ் எங்கே மீட் பண்ணுதோ அந்த இடத்துலேருந்து நம்மளுக்கு ரேடியல் ப்ரெஷர் வராது. பிகாஸ் நான் என்ன சொன்னேன், ப்ரெஷர் வந்து இன்னர் வாலில் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும், வெளியே போக 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 0 ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்து 0 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஷர் வந்து 0, இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் வந்து 0. நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மட்டும் இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து இன்னர் வாலில் 20.8, வெளியே போக 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 குறையும். அது வந்து 12.8. இங்கே தான் ரிசல்ட் நம்ம பார்த்தோம். 20.8, 12.8. ஸோ அந்த 12.8ன்றது அந்த இதை வந்து வெர்டிக்கல் லைனாக திரும்ப இங்கும் வரைஞ்சிக்கோங்க. சேம் ஸ்கேல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி 12.8 வரைஞ்சிக்கோங்க. ஸோ ஆப்வியஸாக 2 Nm/mm² 1 சென்டிமீட்டர்னா 12.8ன்றது என்ன, 6 சென்டிமீட்டர் வரும். 6 சென்டிமீட்டர் 12 நியூட்டனுக்கு 12 Nm/mm² வந்து 6 சென்டிமீட்டர். ஸோ 6 சென்டிமீட்டர் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லை, இந்த எண்டு டு எண்டு பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு கர்வாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இதையும் ஒரு கர்வாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கர்வ் வந்து இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் ஆக்சியல் ப்ரெஷர் கர்வ், ரேடியல் ப்ரெஷர் கர்வ். இந்த கர்வ் வந்து இட் இஸ் ரெப்ரசன்டிங் த ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் கர்வ். அவ்வளோதான். மற்றபடி உங்களுக்கு டைமென்ஷன்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ரேடியல் ப்ரெஷர் அண்ட் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டயக்ராம். ஸோ வித் திஸ் ஐ வில் ஸ்டாப் திஸ் வீடியோ. ஸோ இது வந்து இன்ட்ரோ பார்ட் ஆஃப் யுவர் திக் சிலிண்டர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து வில் look at the rest of the problems and new concept of thick cylinders and thick spheres. Okay, thank you for watching.